371J व्यापक क्रियान्वयन संघर्ष समिति जल्द ही तेलंगाना और मराठावाड़ा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में धारा 371J के क्रियान्वयन के संबंध में कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए एक कानूनी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी और माननीय राज्यपाल और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री ईश्वर बी खंडरे और पंचायत राज मंत्री को एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। समिति के संस्थापक अध्यक्ष अशोक मनूरे ने कहा कि वे प्रियांक खरगे से मिलकर एक याचिका प्रस्तुत करेंगे। शहर के जिला प्रेस हाउस में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समिति अनुच्छेद 371J कार्यान्वयन के लिए सामाजिक और कानूनी संघर्ष करेगी और हम कल्याण कर्नाटक के सभी नागरिकों का सहयोग चाहते हैं। समिति के नवनियुक्त मानद अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर चन्नबसवानंद स्वामी जी ने कहा है कि बेंगलुरु में विधानसभा के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने और बैठकर एक ही बात कहने के बजाय आइए हम विधानसभा के अंदर हमें उपलब्ध सुविधाएं पर चर्चा करें और अपने अधिकारों को पाने के लिए लड़े, जागरूकता पैदा करें। इसलिए शीघ्र ही कल्याण कर्नाटक के संबंधित जिलों में व्यापक क्रियान्वयन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। नवनिर्वाचित डॉक्टर पूज्य चन्नबसवानंद स्वामी जी ने कहा कि आगामी जून माह में सभी जिलों का दौरा किया जाएगा और तथा अनुच्छेद 371J की व्यापक क्रियान्वयन के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शिवराज जुगाले को संयुक्त सचिव अधिवक्ता शिव कुमार माली पाटिल को बीदर जिला अध्यक्ष, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश रविंद्र के खानापुर और बेंगलुरु के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एवं अधिवक्ता श्री शरणप्पा बिरादर को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। संदीप मेथरे वकील और को बीदर जिला संघर्ष समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। वीर शेट्टी चन्ना शेट्टी सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक मुधोलकर को बीदर जिला संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। मकसूद अली डांगे को बीदर जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया और बजरंग खशिमपुर को बीदर जिला संगठन सचिव नियुक्त किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन पुखराज काकड़े। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल्याण कर्नाटक कलम 371J ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹದಾಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ವಿಜಯನಗರ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ। ಇವಾಗ ಒಂದು ಹರ್ಷ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಮಹಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಎನಿಸುತ್ತದೆ। ಒಂದು ಯೋಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ 2013 ರಂದು ಕಲಂ 371Jಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ತದನಂತರ ಗತ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಕಾರಣ ಅದು ಹಲವಾರುಗಳಿವೆ। ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ। ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು। ಆವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ನೇಮಿಸಿದರು। ಅಂದಿನಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಲಂ 371J ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೋರಾಟ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸು। ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹದಾಶೆ ಇತ್ತು। ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಂ 371J ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಕಲಂ 371J ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಪವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಘಟನೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಇವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾನೂರಿ ಅವರು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ನಮಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು 371 ಜೆ ಕಲಮನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಯೋಗ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಒಂದು ನಲಿವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇನೆ. ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 1995ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು MA ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MA ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 96ಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರು ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಣೂರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 371 ಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು 96ರಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.